मैं लाल चंद, हिंदी अध्यापक, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल मामूजोया, जिला फाजिलका। अज मैं तुहाडे सामने 12वीं जमात के इतिहास विषय का एक टॉपिक लेके आया जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली के हमले 1747 तो लैके 1767 ईस्वी तक। हमलों बारे जानने तो पहला सानू ये पता होना चाहिए भी अब्दाली कौन सी। अहमद शाह अब्दाली या अहमद खां अब्दाली या अहमद शाह दुरानी इक्को व्यक्ति के नाम ने। दुरानी साम्राज्य की स्थापना की सी अफगानिस्तान के विच। एक छोटे ਜਿਹੇ साम्राज्य ਨੂੰ विशाल साम्राज्य विच तब्दील किया सीगा। तब्दील करने वाला व्यक्ति सी अहमद शाह अब्दाली। 1722 ईस्वी विच अहमद शाह अब्दाली का जन्म होया ते 1772 ईस्वी विच मौत हुई सी। 1747 तो लैके 1767 20 सालों के विच अब्दाली ने पंजाब के उपर 8 हमले किए सीगे। कारण बड़े रहे ने। अब्दाली की इच्छा सीगी भारत का धन दौलत लुटना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, प्रसिद्धि प्राप्त करना। इन्हां कारणों करके अब्दाली ने पंजाब से 8 हमले किए सीगे। उन्हां बारे अज आपां करना है। अब्दाली का 1747-48 ईस्वी शाह नवाज खां के सदे ते अहमद शाह अब्दाली जिहड़ा है वो पंजाब वाल आया सी। शाह नवाज खां जिहड़ा सीगा जकरिया खां का पुत्र सी ते वो पंजाब का सूबेदार बनना चाहता सी। पर उसकी जगह ते पंजाब का सूबेदार जिहड़ा सी उसके भरा नूं याहिया खान नूं बनाया गया सी। उस चीज़ तो नाराज़ सीगा, इसलिए उसने अब्दाली नूं पंजाब ते हमला करने का सद्दा दिता। दसंबर 1747 विच अब्दाली जिहड़ी है अपना फौजां नूं नाल लैके भारत वाल चल पिया। बिना किसी विरोध दे 8 जनवरी 1748 ईस्वी नूं लाहौर के नेड़े शाहदरा तक पहुँच गया। इस समय के दौरान दिल्ली के वजीर कमरुद्दीन ते शाह नवाज खान दोनों के विचकार समझौता हो गया ते शाह नवाज खान ने अब्दाली नूं सहयोग देने तो इनकार कर दिता, जिस करके अब्दाली नूं बड़ा गुस्सा आया। उसने शाह नवाज खान नूं हरा के 10 जनवरी 1748 ईस्वी नूं लाहौर ते कब्जा कर लिया। शाह नवाज खान जिहड़ा अपनी जान बचा के दिल्ली वाल दौड़ गया। लाहौर पहुँच के अब्दाली ने उत्थे बड़ी लुटमार की। उस तो बाद अब्दाली जिहड़ा दिल्ली वाल वधिया। वजीर कमरुद्दीन जिहड़ा वो भी उसका मुकाबला करने लई अपनी सेना समेत अगे वधिया। सरहद के नेड़े हुई लड़ाई विच कमरुद्दीन जिहड़ा सी वो मारिया गया। मनुपुर विखे 11 मार्च 1748 ईस्वी मोइन उल मुल्क जो कि कमरुद्दीन का लड़का सी ते अब्दाली दोनों के विचकार युद्ध होया सीगा। उस लड़ाई विच मोइन उल मुल्क जिहड़ा जेतू रहा, जिस तो खुश होके जिहड़ा तत्कालीन मुगल सुल्तान सी दिल्ली का मुहम्मद शाह उसने मोइन उल मुल्क नूं पंजाब का सूबेदार बना दिता। यही व्यक्ति जिहड़ा अगे जाके मीर मनु के नाम नाल प्रसिद्ध होया सीगा। इस स्थिति का फायदा उठा के सिखां ने अपनी शक्ति नूं पंजाब विच संगठित कर लिया सीगा। अब्दाली का 1748-49 ईस्वी पहली लड़ाई विच पहले हमले के दौरान अहमद शाह अब्दाली की हार हुई सी, जिस चीज़ का हुण बदला लेना चाहता सी। दूसरा उसनूं पता सी कि दिल्ली का जिहड़ा नवा वजीर है सफदरजंग उसकी मीर मनु के नाल ज़्यादा बनती नहीं है। दोनों के विच संबंध जिहड़े सही नहीं, इस करके मीर मनु की स्थिति जिहड़ी है डावाडोल है।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 1748 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ 1749 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਇਲਾਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਗੁਜਰਾਤ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਪਸਰੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਨ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਹ ਲਗਾਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੀਜਾ ਹਮਲਾ 1751-52 ਈਸਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੇਜ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ 1751 ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 5 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 6 ਮਾਰਚ 1752 ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮਨੂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜਾਮਲ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਸ, ਉਸ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ 1756-57 ਈਸਵੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ? 1753 ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁਗਲਾਨੀ ਬੇਗਮ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣੀ। ਬੜੀ ਬਦਚਲਨ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਆਲਮਗੀਰ ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਗਲਾਨੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁਗਲਾਨੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਈ ਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਗਲ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1756 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ 1757 ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਉਸਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜਾ ਫੈਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਫੌਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਨਵੰਬਰ 1757 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਫੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨ ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਤ ਪੈਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਹਮਲਾ 59-61 ਈਸਵੀ। 1758 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1759 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 60,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 5ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਠਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਸ਼ੰਭਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਰਾਵੜੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਰਾਓ ਭਾਊ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ। 14 ਜਨਵਰੀ 1761 ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ 1761-62 ਈਸਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹਿਲ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਖਵਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਰਹਿੰਦ, ਫਿਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਲਾਨੌਰ, ਬਟਾਲਾ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਉਬੈਦ ਖਾਂ, ਉਹ 10,000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1761 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 1761 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੰਡਿਆਲਾ
ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੂਪ ਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੈਨਾ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕੂਪ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਗਰਮਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਤੇ 8ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇ, ਅਟੁੱਟ ਰਹੇ। 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਕੱਲੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।